मैं समझदा हाँ कि जिन्हों महाराज सच्चे पातशाह जी ने संगीत की दात बख्शी है ना, उहदे नालों वड्डा होर VIP है ही कोई नहीं। जिन्हों संगीत की दात बख्शी है, जिन्हों सुर की दात मालक ने बख्शी है, उहदे नालों वड्डा होर VIP कोई नहीं। क्योंकि ये इन्नी बारीक चीज़ है कि गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी ने दुनिया को जो भोजन परोसना सी, तां ये जरिया लभ्या कि किदे राही किस तरीके नाल दुनिया को ये मालक वालों बख्शिया होया खजाना दिता जा सकता है। तो सब तो पहली जिहड़ी भाल की गुरु साहब सच्चे पातशाह जी ने, वो भाई मरदाना जी की भाल की, जिसनों गुरु साहब आप चल के लैन गए कि आ मरदानिया मेरे नाल चल, मालक वालों बख्शिया होया खजाना दुनिया को वंडीए। तो असी सारे मरदाने के हाँ, असी सारे मरदाने के हाँ। साडी जात पात मिट जाती है जदों असी गुरु नानक दे सिख अखवाउण वाले, गुरु नानक दे कीर्तनीय अखवाउण वाले बनते हैं, फिर असी सारे मरदाने क्या चों आते हैं। मेरे सामने जिस तरह मैं पहला बेनती की कि VVIP शख्सियतां बैठियां हैं, योग पुरुष उस्ताद चरणजीत जी आहूजा साहब, जिन्होंने असी फोटोआं में वेखते रहे, संजीव आनंद जी, जिन्होंने असी सिर्फ भाजी की गायकी विचों सुनते रहे, पहचानते रहे, समझते रहे, कुलविंदर कैली जी, सलीम साहब, फिरोज खान साहब, मैं किदा ना लवां, बहुत लंबी लिस्ट है। और मैं हैरान हाँ अज के गायन जगत का कोई भी ऐसा अंग, कोई भी ऐसा पासा वो नहीं कि भावें कोई कीर्तनिया है, भावें कोई सिंगर है, भावें कोई माता जी दियां भेटां गाण वाला है, भावें कोई भी है, वो भाजी दे प्यार करके इत्थे पहुँचया है। स्टेज ते आप जी दर्शन कर रहे हो, योग पुरुष महापुरुष जिहड़े कीर्तन की दुनिया दे बहुत वड्डे थंम हन, सत्कारयोग भाई साहब भाई हरजिंदर सिंह जी श्रीनगर वाले। क्योंकि मैनू पता है ये ऐसियां शख्सियतां हैं जिन्होंने सिर्फ वेखण वास्ते, सिर्फ एक झलक पाण वास्ते लोग फ्लाइट बुक कर करके आउंदे हैं, फ्लाइटां लै लैके आउंदे हैं। वो शख्सियतां अज साडे विच बैठियां हैं, उहदी वजह इक्को ही है, उहदी वजह सिर्फ एक प्यार है, एक मुहब्बत, एक इश्क भाजी हुणां दे नाल सारियां दा। और मेरे तो पहला जिवें भाई ओंकार सिंह जी कह के गए कि भाजी हुणां नूं मिलण वाला हर शख्स ये समझदा सी भी जिहड़ी गल भाजी मेरे नाल करदे ने ना, वो किसी होर नाल नहीं करदे, मैं बहुत खास हाँ। मेरी खुशकिस्मती ये रही, मैं जिस दिन भाजी हुणां दा संस्कार सी पहले दिन, उस दिन संगत का हड़ वेख के मैं ये गुरु ग्रंथ साहब महाराज की हजूरी च एक एक लफ्ज सच कह रहा। क्योंकि मैं पंजाब नहीं सी, असी यूपी च पले वधे, दिल्ली आके अपना कैरियर शुरू किया, कीर्तन की सेवा शुरू की। जदों किते पंजाब अमृतसर या जलंधर जाना कीर्तन करने वास्ते, तो असी खन्ने रुक के मत्था टेक के इस धरती में जाते होंदे सी भी इत्थे सरदूल सिकंदर साहब रहिंदे ने, असी मत्था टेक के जाते होंदे सी। ये मैं पहला बेनती की भी मैं गुरु साहब जी की हजूरी विच कह रहा, ये मैं कोई झूठ नहीं कह रहा। फिर जदों साडी मुलाकात हुई, असी खन्ने गुरुद्वारा साहब कीर्तन करना सी, मैनूं नहीं सी पता भी भाजी हुणां ने आउणा है। जदों वो आए तो फिर संगत सारी एक पासे बैठी सी, भाजी हुणी कहंदे भी कीर्तन बंद नहीं करना, गाई जाओ गाई जाओ गाई जाओ। सानू खुशी भी सी ते एक पासे डर भी सी कि असी किहदे सामने गा रहे हाँ, असी की कर रहे हैं। फिर भाजी कहंदे भी हुण तुसीं वापस नहीं जाना, मेरे नाल घर चलो। उदों घर इस पासे सी, उदों फार्म हाउस नहीं सी बनिया, उत्थे लैके गए, स्टूडियो च लैके गए, भैन जी हुणी नाल सी, अलाप ते सारंग उदों छोटे सी,
ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਭਾਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ CD ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਜਾਣ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਕਿ ਸੁਣੋ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਚੱਲੇਗੀ ਵਧੀਆ ਅੱਜ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਯੁੱਗ ਪੁਰਸ਼, ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਅਦਬ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਸੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦਾ, ਸੰਗੀਤ ਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ MF ਹੁਸੈਨ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬ੍ਰਸ਼ ਜਿੱਥੇ ਵੱਜ ਗਿਆ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਉਹ ਪੇਂਟਿੰਗ ਲਾਈਕ ਕਰਨੀ ਹੋਈ ਕਰਨੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਰੱਬ ਦੀ ਭਾਵ ਭਾਵਨੀ ਵਿੱਚ ਡਰ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਈਏ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਭਾਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਬਣਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 1 ਘੰਟਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਭਾਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ 3 ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। 3 ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ, ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਕਿੱਥੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਆਓ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬੋ ਹਵਾ ਵੇਖੋ, ਕਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਚਿੜੀਆਂ ਚਹਿਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਮੋਰ ਪੈਲਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਓ। ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲ ਕਿਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਸੱਚ ਹੋ ਜਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਬਾਰਕ ਮੁਕੱਦਸ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਜੋ ਬੋਲ ਨਿਕਲੇ ਉਹ ਸੱਚ ਹੋਏ। ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਸ੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੀ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਉਸ ਮਹਾਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਭਾਈ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੱਥ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਂਗੂ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਰੂਹਾਂ ਦਾ ਸੰਗਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਵਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਵਾਂ। ਜੋ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਐਸੀ ਰੂਹ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਜੀ ਹੁਣੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਕਿ ਉਹ ਚੱਲਦੀ ਫਿਰਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਉਸਤਾਦਾਂ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਨਾ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਸਰਗਮਾਂ, ਤਾਨਾ, ਪਲਟੇ, ਮੁਰਕੀਆਂ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਦੇ। ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਵੀ ਸਿੱਖਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੀ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜੀਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਜੀ ਹੁਣੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਲੀਮ ਸਾਹਿਬ, ਉਸਤਾਦ ਪੂਰਨ ਸ਼ਾਹ ਕੋਟੀ ਸਾਹਿਬ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸਤਾਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਝਲਕ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਦਣ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੰਸਕਾਰ ਤੇ ਮੈਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਚੁੱਕਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਤਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੰਨੇ 'ਚ ਇੰਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਇਹ ਰੂਹਾਂ, ਇਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ, ਇਹ ਲੋਕ, ਇਹ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਦਣ ਭਾਜੀ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈਰਾਨ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਣ, ਯਾਰ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਕੂੜ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਛਾਣ ਕਰਨੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬੁੱਤ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮਿੱਟੀ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਰਫ ਮਿੱਟੀ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਘੁਮਿਆਰ ਜੋ ਹੋਏ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਮਿੱਟੀ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਅੰਦਰੋਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ ਵੀ ਹੈ ਕੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਆ ਗਈ ਜਦੋਂ ਅਸ਼ਟਾਵਕਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਨ, ਇਸ ਸਭਾ ਨੂੰ ਤੂੰ ਸਿਆਣਿਆਂ ਦੀ ਸਭਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਤੇ ਸਾਰੇ ਚਮਾਰ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ ਜੀ, ਇਹ ਬੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਆਲਮ ਫਾਜ਼ਲ ਲੋਕ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਚਮਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਮੇਰੀ ਚਮੜੀ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੱਸੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਅਸ਼ਟਾਵਕਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਭਾਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਅੰਦਰੋਂ ਵੇਖਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ, ਸਮਝਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਐਸੀ ਰੂਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਐਸੀ ਨਿਮਰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ 3-4 ਵਾਰੀ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਤਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ।
ਤੇ 3-4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਆਏ। ਦਿੱਲੀ ਆ ਕੇ ਘੰਟੀ ਖੜਕਾਈ ਤੇ ਹਾਸੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਲੈਣ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣਾ ਪਤਾ ਦੇ ਆਵਾਂ। ਐਸਾ ਮਹਾਨ ਫਨਕਾਰ, ਐਸਾ ਮਹਾਨ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹਨੇ ਕਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਕੌਣ ਛੋਟਾ ਕੌਣ ਵੱਡਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾਇਆ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਵਕਫਾ ਸੀ ਨਾ, ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਪਾੜਾ ਪਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਿੰਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਸੰਗੀਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਗਏ। ਉਸ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਐਸਾ ਸਿੰਗਰ ਨਹੀਂ ਜਿਨਨੇ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਹੋਵੇ ਵੀ ਸਰਦੂਲ ਸਿਕੰਦਰ ਕੌਣ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਸਰਦੂਲ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿਰਫ ਸਰਦੂਲ ਸਿਕੰਦਰ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਏ। ਸਾਡਾ ਸਜਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਸਿਰਫ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤ ਮੂਏ ਕਿਆ ਰੋਈਐ ਜੋ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਜਾਏ, ਰੋਵੋ ਸਾਖਤ ਬਾਪਰੇ ਜੋ ਹਾਟੇ ਹਾਟ ਵਿਕਾਏ। ਜਿੰਨੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੁਲਣਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਕੋਈ ਹੀਲਾ ਵਸੀਲਾ ਕਰੇ, ਪਰ ਜਿਹਨੂੰ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ ਵੀ ਰੇ ਰੇ ਦਰਗਾਹ ਕਹੇ ਨਾ ਕੋ, ਆਓ ਬੈਠ ਆਦਰ ਸਭ ਦੇਵ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵੀ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?